वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। देज़े तो खुदो उड़ुम्बी से लरालम और अल्लाह गवाह दे चुरू हमें ज़्यादा खुशालश ज़का चिदल तके कमा नर्सरी कम बोझ गले दे उस्तादानो करले दे और पैदा करे दे इंशाअल्लाह दागे डेर खा असर व इंशाअल्लाह पर माशरा बन तदी वालिदैन और द उस्तादान टोल द दाद मुस्तहिक दी चगीख पल वची द दीन द खिदमत तपारा द दीन द ज़दकड़ तपारा वक़फ़ करी दी उस्तादान हम द दाद लायक पदी वादी दी माशुमान वंदे दखपलो बचो वंदे गोरे अल्हम्दुलिल्लाह मुझ मुसलमानी और द मुसलमान शान दारे चगा दखपल दीन दखरवलो कोशिश बगई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकम ज़िम्मेदारी खोदले दा उम्मत दा न पाए कि यौदा हम दा च हाजिरीन दे गायबीन त दीन और सही फल युबल्लिग शाहिद वल गायब ज़िम्मेदारी दा द उलमाए किरामो मर्तबा वजह उच्चत दा बुलंद दा चिदीद अल्लाह द दीन प्रचार कई दा टिकदा स गलत है वकी की द उलमा तलबा नम खतागानी की लेकिन द दे मतलब दा नहीं च सवे द दीन द आलिमान बेइज्जती हुई द इख्तिलाफ गुंजाइश हम हर जगह मौजूद हुई लेकिन द इख्तिलाफ को बुनियाद बांधे यो मुसलमान द इस्लाम द देरेन उखल द दे उम्मत मुस्लिमा चिकम बुनियादी वस्फ दे कुरान मजीद के नागदारे चदा उम्मत मुअतदिल दे वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा मुअतदिल गई मुंगा पैदा करी एतासो यौमत मुअतदिल द एतदाल चिकम नतीजरा नागा दग आयत करीमा की लिखल दा लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम दगल तके द शहीद माना मुबय्यिनन लिन्नास त देर पारा चे तासो बयान उनकी द दीन खल्क होता पैगम्बर बतासो तो दीन बयान बतासो नूर खल्क होता व दीन रसवे देखे फरीज़ा हो दिलेगा दा जुदारे चिमुंगा पखपल अमल बांधे दा जिम्मेदारी सिर्फ उलमा और तस्बार में दा मैं इसके दा फरीज़ा द उम्मत मुस्लिमा दा डोल उम्मत दे तो उम्मत दावत विनिश बाहर के इल्म द दीन दा बुनियादी चीज़ दे तलब द इल्म फ़र्ज दे पर हर मुसलमान दा हदीस हसन दर्जे दरसी लेकिन दे सरा बाल खलक
یو اضافه کوي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. دې کې د مسلمه دا اضافه منکر ده، ثابت نه ده. د حدیث په باب کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. نهایت علم څومره لوی فضیلت لري. د قرآن مجید آیت کریمه ما لوستل دی، حقیقتاً هغه خلق یریږي چې هغه العلماء علماء نه دی ویلی، العلماء یعنی د قرآن او حدیث علماء د الله نه یریدونکي. بعض علمونه داسې دي چې مقصودی نه دي. هغه علمونه وسائل دي، ذرائع دي د دینی علم، صرف، نحو، منطق، کلام، معانی، بلاغت وغیرہ عالیه دي. او یو علم هغه چې هغه مقصودی علم دی، هغه قرآن او حدیث دی. کم سړی چې په قرآن او حدیث پوهېږي نو هغه د الله نه یریږي. د یو سړي په زړه کې او د هغه په دماغو کې چې قرآن او حدیث نشته، د هغه خشیت نه وي. قرآن دغه واضح ویلی دی، په دې کې د بل چا د خبرې څه گنجایش نشته دی چې سړی هغې ته وکیل. حافظ ابن کثیر رحمه الله یو آیت کریمه دی ول چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغې اعلان دی، هغه د علماو قسمونه لیکلي. څلور قسمه عالمان دی دنیا کې. نو په دې کې د الله نه یریدونکي علما هغه دي چې عالم بالله وعالم بامر الله. هغه سړی چې هغه د الله ذات پیژني، د شرک ارتکاب نه کوي، کافر نه وي، او د الله د اوامرو نه خبري، نو هغه سړی د الله نه یریږي. یو سړی چې د الله د ذات په باره کې یا د هغه د صفاتو په باره کې علم نه لري، هغه د الله نه یریږي. خشیت الهیه یو بنیادی صفت دی. انسان کې چې دا راشي نو انسان هر ځای کې د تقوا د پرهیزګارۍ مظاهره کوي. د دې وجه نه کم علما چې د قرآن او حدیث علما دي، د هغې خشیت د نورو په مقابله کې، د هغې تقوا د نورو په مقابله کې ډېره زیاته وي. دا جدا ده چې زمونږ تقوا معیار اوس بدل شوی دی. د تقوا معیار مونږه دا ګڼلی دی چې یو 2000 تسبیح دي، دا تقوا معیار دی. یا څه ظاهري ټیپ ټاپ د انسان داسې چې د هغې نه دی متقي ښکاري. خو کاش چې مونږ د اصلاحو طریقه خپله کړی دی، هغه دا چې انسان په ظاهر کې هر څنګه چې ښکاري، لیکن هغه د شب زندهداري، هغه د تهجد گزاري، هر وخت د هغه په ژبه باندې د الله یاد وي، هغه په خپل ظاهر او باطن کې د الله نه یریږي، د ګناه نه ځان ساتي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او اتباع دی کوي، نو دی متقي. شرح العقائد اکثر علماء تاسو لستری تاسو چې ولی الله چاته وایي، الولی هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن. ولی هغه چاته وایي چې هغه الله پیژني، د هغه ذات هم پیژني او د هغه صفات هم پیژني، څومره چې امکاني حد کې وي. نو که یو سړی داسې عالم دی چې هغه الله نه پیژني، د هغه رسول نه پیژني، د الله صفات نه پیژني، نو دا وسایل دي. سړی عالم شي لیکن د الله ذات نه پیژني، د دې علم څه فایده نشته. دا بنیادی نقطه را ذهن کې یاد وساتئ چې علم د دې حصول دا فرض ده، او د دې څه ټایم نه وي، څه وخت نه وي. په دنیا کې هغه څیز چې د هغې د اضافې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا کول حکم شوی دی، هغه علم دی. وقل رب زدنی علما،
دیلری ویلی چرتا چې او آیا چې ربا زما مال ډیر کې یا ربا زما عمر ډیر کې نو آیا چې رب زدنی علما ما د پارا زما په علم کې زما په سمجھ کې اضافه وکړي. موږ د استادانو ویل چې کله یو سړی په کوم ورځ دا وایي چې ما ته د علم ضرورت نشته زه پوه یم نو د دغې ورځې نه د دې سړي جهالت شروع شي. د جاهل سړي خبرې زه اکثر شاګردانو له دا تعلیم تربیت هم ورکوم چې که ستاسو کشر لګیایي نو هغه ته وخت دی د هغه درس کې هم شرکت کوئ. اکثر خلقو کې دا ذهني تکبر راغلی چې د هغه نه څوک کشر سړی درس و تدریس کوي نو دی دا پلانی دی سړی ټیم ورسره یې او کیني نه ورده. دا استغنا د الله د کتاب نه یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه مسلمان له ذهن نه ورغی. تواضع پکار ده. هر څوک چې لګیا دی ته د هغه خبرې ته وخت کېږده مې بي چې هغه یو داسې خبر وکړي چې ستا په علم کې نه شي. زموږ د استادانو تربیت موږ له داسې راغلی ده. زه خپله هم د ډېرو شاګردانو تقاریر اورم خپله رایه هم ورکوم او څه خطا چې وشي نو وروسته د هغې وضاحت هم وکړم چې داسې نه وویل پکار داسې ویل پکار. دا یو تعلیمي سلسله ده. سرکاری اسکول کتابونو کې دا لیکلي دي چې تعلیم یو مسلسل عمل دی دا بندېږي نه. زمونږ هر وخت زده کړه کوو که هغه د دین وي او که هغه د دنیا وي. مونږ په سترګو هر وخت معلومات حاصلو چې څه کېږي په غوږونو هر څه اورو کوشش دا کوو چې علم دې راشي پوهه دې راشي. د شپې په تیاره کې ځان سره ټارچ ګرځو د دې لپاره چې زما علم کې اضافه کېږي. عجیبه کار دی چې د دنیا دپاره سړی کوشش کوي چې زما علم کې د اضافه وشي لیکن د دین دپاره هغه سوچ نه وي. د دین دپاره هم دا سوچ کول پکار. طلباو دپاره د تعلیم او تربیت په میدان کې د بعضې کتابونو ضرورت دی. استادان الله هم موږ مشوره ورکوو چې بچو لا صحیح تعلیم او تربیت دواړه ضروری دي. زمونږ چې کومې تعلیمي ادارې دي هغې الحمدلله دیني مدارسو کار خو ښه تربیت کېږي. تعلیم ځان له څیز دی تربیت زمونږ خیال دا دی چې موږ چا ته کتاب وښو ګندې تربیت هم وشو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د خوراک تربیت هم ورکوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پرګټی دی د ام سلامه زوی دی ابو سلامه زوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای خوراک کو هغه وی زما لاس چې کوم دی تتیشو فی صحفه زما لاس ټول تالی کې چاپیر ګرځېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته فرمایل یا غلام سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. ماشوما سم الله بسم الله وایا روټه دې کې نه بسم الله وایا وکل بیمینک په خپل خیل اسمان لخرا وکل مما یلیک هغه خوراک هم چې تا ته نږدې. دا تربیت. زمونږ لوی لوی خلک غټ ډاکټرز وي بې شمېره پرنسپلان بې شمېره ECTs غټ غټ خلک دي لیکن د هغې خوراک کار ته چې ته وګورې نو ته به یقینا هغه پورې وخاندې. هغه په دې نه پوهېږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی موږ ته چې شیطان یاکل بشماله و یشرب بشماله. شیطان په ګس لاس خوراک هم کوي او په ګس لاس څښاک هم کوي. طلباو ته موږ دا وایو چې دوی کله سهار چیس کېږي نه نو دوی خپل ځان ته وګوري
چې دی پټه لګولې ده او که نه په ښي لاس باندې خوراک کوي. پټه مه لګوئ، احسان مه لګوئ چې په ښي لاس باندې روټۍ خورئ، په ګس لاس باندې چای څښئ. دې ته پټه لګول ده. دا لوی لوی خلک دي، دا پټه یې لګولي. پکار دا دی چې انسان د خوراک په خپل ښي لاس کوي، سهولت سره آرام سره د خوراک کوي، اسکاک دی کوي. په دې طریقه باندې به د ده تربیت کېږي. کل میں مایلیک زمون خلق ہمیش دا پارا د بل د مخې نه راخکي. تعلیم یافتہ خلق هم دا چل گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوال تسلیم 100 کال مخکې دا تهذیب ښودلی دی چې کل میں مایلیک هغه شیخ رقم چې دا د نږدې ده. عام طور کتلی به تاسو چې کله څه کسان ته ته مجمع کېږي نه نو هغې وله سمدستي هغه منځ ووایي. دا عام عادتونه دي. زر زر کولو کې چې دا سړی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه هدایت ده چې کله موږ ته مجمع کې هوښ دی شوه نو آیا د هغې منځ اوس پړو؟ فرمایي نه، د دې منځ کې الله خیر نازلوي. کلو من جوانبه د دې اطرافو نه خورئ. دا د درې مثالونه تعالی ما درکړه تربیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد صحابه کرامو تربیت څنګه کو. مشرکین به خاندل ستاسو عجیبه پیغمبر دی، تاسو ته هر څه ښیي. هغه یو دا زموږ داسې نبي دی چې موږ ته هر څه ښیي، حتی الخراءة، تر دې چې موږ ته دا هم ښیي چې سړی باتروم به څنګه استعمالوي، بار ته به څنګه ځي. تو دا د استادانو ذمہ داری ده چې تعلیم سره سره تربیت باندې هم زور ورواچي. اخلاق او عادات دا د مخې طلباو ته د دې لپاره کتابونه دي. یو تذکرة السامع په نوم باندې دی، د هغې ترجمه او تحقیق ما کړی دی. موږ انشاءالله څه کوشش کوو چې تاسو څه دانې د هغې مفت درکړو، دې لپاره چې د الله په لار کې راولګي او موږ ته الله څخه اجر راکړي. اب زه راولېږم تاسو ته استادان له پکار داري چې د هغې څه حصه روزانه طلباو ته ښیي. ایک د استاد په باره کې به معلومات دي، د شاګرد په خپل باره کې معلومات دي، د علم لوستل د هغې کول، د کتاب باره کې بېشمېره علم دی پای کتابونو کې. تعلیم المتعلم په نوم یو زرنوجي کتاب دی. پکار دا دی چې د هغې څه حصه هم هفته کې یو ځل ښودل کېږي طلباو ته چې دا هر لحاظ سره فټ فاټ طلبا یې. د استادانو ذمہ داری دا همي چې هغوی کله کله د طلباو امتحان اخلي. تاسو زیاتی نه دی. زه کله کله ملګرو ته خبره کوم چې مونږ کله سبق وایو زمونږ امتحان شروع شو نو زمونږ یو امیر صاحب و هغه اکثر امتحان کې بیمار و. چې څنګه به امتحان ختم شي نو ټیک ټاک به دا یو بانه وه. یعنی وہ امیر لیکن سوڑتل نہ واللہ امتحان کے وہ شرکت نہ کرو. امتحان کی شرکت کوئے دیکھیں فائدہ دار رہا چې کله تاسو پیپر ولیکئ نو ستاسو قابلیت استاد ته برسېره شي، ښکاره شي. ستاسو نه که هغه انټرویو اخلي وایي زبانی امتحان چې ورته وایي نو په هغې کې هم هغه ته دا پته ولګېږي چې زما دا طالب علم څومره اوبو کې دی. دا چا تنګولو دپاره نه وي، د دې مقصد د خپل طالب علم پوهه ده او په هغې کې استاد ته دا پته ولګي چې ما دې طالب علم ته څه ښوولي دي نه ده څومره پک کړي دي، څومره یې اخیستي دي، او آیا زما تربیت کې څه کمی دی چې دا طالب علم پوهېږي او دا بل نه پوهېږي. د امتحان دا مقاصد دي. دا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کل کل طلباء امتحان اغسطل. صحیح بخاری کی کتاب العلم لگو کو رہتا اس محترم سے اپنا زمانہ درخواست دے جی تو صحیح بخاری کتاب العلم کم دے داغے دے روزانہ یو حدیث پخپل الفاظ کے طول طلباء تا مشترک خیخ
مختصر الفاظ کې بس یو مول ټایم د مقرر کی چې دې وخت کې 10 منټ یا 15 منټ بعد صحیح بخاری د کتاب العلم یو حدیث وایي دا غي خالص معنی دیږي وضاحت نه کوي طلباء علم حدیث سره یو تعلق جوړیږي او دې ته اهمیت هم معلوم شي چې زمونږ دا علم څومره ضروری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ډک مجلس کې تاسو کړی چې هغه کم شی دی چې الله رب العزت د کلمې طیبه مثال هغه سره ورکړي څه شی راځي او بیا فرمایل هغه یوونه نو سیدنا عبد الله بن عمر فرمایي چې صحابه کرامو د ځنګل د بوټو نمونه غستل شروع کړ پلانې وای او دا نه ضروري چې یو سوال لټول خلکو لورځي عبد الله بن عمر وای زما پلارم ناستو نور صحابم ناستو اکابر ماغ نه کو چې کور ته لړو نما خپل پلار ته وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم تپوس کړو به جواب وکم چې مثلا کلمت طیبه کشجره طیبه تدینه مراد کجوره او دا مال راته خو چونکه غټو صحابه له نه ورته نو په دی وجه ما مناسب ونه غنل ناغم پلاران هغه ورته سویل هغه ویل کتا دا هغه وخت کې ویل ویګا نو دا ماته د فلانی او فلانی سیس نډیره بهتر وخت یعنی دا غي دور پلاران چې ګمو غیم په دې خوشاله چې زمونږ بچی دین وای زمونږ دین په عصري علوم باندې پابندۍ نه لري دا یو غلطه پروپاګاندا ده زخبلا درس نظامی فاضل هم یو او ما اسلامیات کې پی ایچ ڈی وکړل زما ایم فل مجروحین باندې او زما پی ایچ ڈی شرح المصابیح باندې د حدیث وګیدا زما خو نو خراب شعر نظمی دین شعر او نظر عام و مانو کې شیخ شعر دا ټول علوم یو ځای کې مسلمانان ټول عمر د دې دواړه علمونه یو ځای روانو دا تقسیم مونږه انګريز کړل کله نه چې پاک هند ته انګريزان راغلي دي ناغي دا دواړه د یو بل نه جدا کړی دي ورنه اسلاف زمانه کې په دې کې څه تمیز او فرق نه و کم لوی مفسر چې تاسو تخکاری لکه امام فخر الدین رازی هغه باندې لوی ساينټیسټ دی البیرونی ګوري د دین عالم ممی او جغرافیه دان ممی زمونږ دین رکاوټ نه پیدا کوي خدا زمونږ نظام دومره برباد شوی دی اوس چې دا دواړه علمونه الګ ایٹ ټایم نشي کولی د نظام باندې کوي چې اسلام پابندي نه لګولې شاګردانو ته دا فرق مخه چې د دین علم فرض دی او د دنیا فرض نه دی دا غلط تفریق ده طلب العلم فریضه علی کل مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم علم طرف ته ترغیب ورکړل یو سره چې دنیا کې اوسې اغلا عصري علوم پکاره هغه علم کله ټیکنیکل سره تعلق لري دا زمینداران چې کوم دي دا ټول عملی علم لري یو سره هغه الکتریشن دی هغه له سورزینه بل فرض تش پلاس ور سره دی نه پاګه باندې وسوکارو کیسه لله خلق ته دا فرق مخه چې دا فرض دی دا فرض نه دا ټول فرض دی د دنیا کې د خجن تیرولو لپاره انسان له صفن ورزي یا تجارت ورزي دا علم دی زمون خیال دی چې کتاب وایي دا علم دی ټیکنیکل تعلیم هم یو څه دی ډرایوینګ هم یو تعلیم دی یو علم دی ډاکټري هم یو علم دی زمینداری هم یو علم دی ووکیشنل سيزونه څومره چې دا علم کې راځي کراچۍ کې داسې ډېرې مدرسې شته چې هغې طلباو ته دین هم ښیي او ورسره دنیا سے کاروبار هم ښیي د هغې فایده دا وي چې دا طلبا په معاشره باندې بوج نه جوړېږي
بلکې دې معاشرې له ورکوونکي په هغې باندې خرچه کوي. علماء دیوبند ډېر لوی خلق دی. زما استادانو کې نیلوی رحمه الله یو استاد دی، هغه شاګرد دی د مفتی کفایت الله. مفتی کفایت الله شاګرد رشان اور شاه کشمیری رحمه الله. زموږ نسبتونه دغه دي. زما صحیح مسلم استاد شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله دی، او دغه استاد شاه اور شاه کشمیری دی. خو مونږ د علمونو پسې نه ځو چې زه فلانی یم او زه فلانی یم. مونږ وایو نیغ په نیغه راشئ قرآن او حدیث ته. علماء دیوبند ذکر چې زه کوم نه په دې بنیاد یې کوم چې ډېر هوښیار علما وو. دارالعلوم دیوبند نه به عالمان رالل نو بیا به یې مخکې مونځ نه شو کولی. عالمان به وو لیکن مونځ به یې نه شو کولی. عالم هغه چې هغه ته د خپلې غلطۍ ادراک وي چې ما نه څه غلطي شوې، نو هغې فوراً میټینګ وکړو او میټینګ کې دا ووایي چې هغه سړي له به دارالعلوم دیوبند کې داخله ورکوو چې هغه ته آخري پاره یاد وي، حفظ شرط. په دغه لحاظ سره د هغې فضلا چې وراتلل ناوه علما ومو حافظان به وو. عوام هغې کنټرول کړل، جماعتونه هغې کنټرول کړل، تراویح به هم کېدې، قرآن به هم لوسته لګېده. بیا شکایت راغی چې یاره دا خلک لږ شي، نو دوی خو چونکې خلکو ته محتاج دي، په دې وجه بدعات او رسومات کوي. بدعات او رسومات کې ډېرې پیسې دي. د دې څه علاج وکړي. هغې علاج دا وکړه چې طلباو ته د طب علم ښودل شروع کړو. په دې وجه تاسو هر زوړ دیوبندي عالم چې ګورئ هغه د علم سره سره طبیب وي. طبیبانو ته ډاکټرانو ته خلک محتاج دي، او چې کله محتاج وي بیا د هغې رایې هم مني، خبره هم مني، او طبیبان پیسې ګټي، هغه په معاشره بوج نه وي. بدعات هم بیا سر نشي پورته کولی، ټوله خبره سمه وي. د دې نظایرو پیش کولو زما مقصد دا دی چې طلبا دی له الله یو وخت ورکړی دی، مهرباني دې وکړي خپل وخت دې نه خرابوي. ما دلته د یو دوه ماشومانو باره کې د ملګرو څخه خبره وکړه، دوکرسي بنده ده، خدا خو بختور دی دې په سر چا لاس یې خیر. څومره علم چې څومره په مشکل حالاتو کې کېږي دومره په سهولتونو کې نه کېږي. او زما ټولو درسونو کې زه وایم او د تحدیث نعمت په طور وایم چې کله مونږ سبق وایي نو زمونږ والده دی الله وبخي، هغې به موږ له تبخي دا تور کې وتوږه نه مشوړی کې به راغه اچوه، ورسره به یې ګوړه واچوله، هغې باندې بیا مونږ لیکل کول. اوس هر طالب علم سره په لاس کې داسې پین وي چې د هغې مثال نشي پیش کېدی. مونږ هغې مشکل حالاتو کې سبق ویلی دی. یو سکول ته مونږ تلو، خیر آباد سکول ته حسین 1965 کې زه پنځم کې وم، 72 کې ما میټرک کړی. او د 65 نه 72 پورې دغه 2.5-3 کیلومیټره مزل به مونږ پیاده کوو، که سیلی به وه که باران به وه که ګرمي به وه. او لار څنګه وه، زه چې هغه ځای لاړ شم دلته زموږ یو شاګرد ناست دی، د کور د خوا نه مونږ منډه کړه، څپلۍ هم لاسو ته واچولې، هغه ځای شاړو، هغه سړه تر ناکې پورې مونږ منډه واله، ولې یېرېدو به دې خوا هم فصل و خوراک کاک وافر مقدار کې دي. مونږ هغه وخت هم لیدلی دی. زما یو ورور ماله راغلی و، روټۍ ټایم چې شو نو هغه له ما آیس کریم راواغېستل، نه یې سره مونږ روټۍ وخوړه. طالب علمي مونږ داسې تېره کړو. څومره چې علم په سختۍ کې وشي، په تکلیف کې وشي، نو دومره هغه سړی قابل شي، او څومره ته سهولتونه ورکړي نو دومره ناره اختیار پیدا شي. نن سهولتونه ډېر زیات دي لیکن علم نشته.
تاسو په خپل حال باندې خوشاله پاتې کیږئ، خوشاله یې په دې باندې. ستاسو استادان چې په تاسو کوم محنت کوي نو دا محنت دا به د دین په کار راشي، استادو هم په کار راشي. د استاد مرتبه دا ډېره لویه مرتبه ده. زما والد صاحب د دې باعث جوړ شوی دی چې زه دنیا ته راغلی او داسې وخت نه وي، داسې لمونځ نه وي چې په هغې کې زه دعا نه کوم چې ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ځکه که زما د والد صاحب محنت نه وی، د هغه قربانۍ نه وی او وقف کول نه وی دین ته، نو شاید چې زه دې ځای باندې نه وم ناست. د هغې غریب خپل څه حالت و، حال به ورته ما ووایي مونږ به چېرته کې په اختر کې غوړه ډوډۍ لیدله، اختر نه اخوا دېخوا به غوړه ډوډۍ نه وه. تاسو خو مزې وکړئ، سهار غرمه ماښام غوړو کې ډوبې. ستاسو ژوند ډېر ښه ژوند دی، الله موږ له نه راکوله او تاسو له یې درکوي، ناراض نه یو. ځکه چې د الله هره فیصله هغې کې حکمتونه وي. خو مقصد دا دی چې که هغې محنت نه وی کړی نو موږ دې ځای ته نشو رارسېدی. ستاسو والدین ډېره قرباني کوي. زه د خیر آباد کالج کوم، یو هلک روانې وکړو، هغه ډېر بدماش هلک و. نو ما کېنو ما یې تپوس وکړم ستا څوک څوک همدلي فلانې فلانې کلي کې هغه کسان څه کېږي، یو پلانکي ځای پیسې ګټي، بل پلانکي ځای نوکر دی، بل پلانکي ځای ګټي. ما یې تا ځان ته سوچ کړو نه چې ستا همزولي خو ځي پلار مور له پیسې ګټي او په تا لا پلار پیسې لګي، ته شرمې وخت کړي یې، په تاسو اخراجات کوي، خرچ در باندې کوي، پیسې در باندې نه ګټي. ورنه ستاسو همزولي بار وګورئ بازار کې، څوک به بوټ پالش کوي، څوک به بل څه مزدوري کوي، څوک به مستریانو سره ناست. نو هغه پلار او مور ډېر د عزت او د داد وړ دي چې هغې خپل بچي علم ته سپارلی دي، او کم بچي چې د هغې نه فایده نه اخلي دا ډېر بې حسې خلک دی، د دې څه برخه نشته دی. دویم زمونږ استادان چې کوم دي، نن که مونږ په لاس کې څه قلم راخلو یا زه خبرې کوم یا څه تصنیف تالیف کوم یا د هغې څه سلیقه الله راکړې ده څه ماته ګوډه، نو دا د استادانو د محنت نتیجه ده. زمونږ استاد محترم نه ما تپوس وکړه سوال د طالب علم به څه سوالي، نو ما ته ویل نیلوي صاحب سوال یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں. دا چې کوم سوال کې داسې نه کوي خلک، سوال داسې کوي. یا داسې استادانو چې یو موږ ته دا طریقه ښودله، استادانو ته هم دا درخواست دی چې هغوی د خپل شاګردان د خپلو ذاتي بچو په شان ته وګوري. نو هغې به علم منتقل کېږي، علم به شفت کېږي، او هغې به بچې زمونږ په لاس راځي، او هغې به د بچي نه دوې سړی جوړېږي. دا ماشومان کله کله غلطۍ هم کوي، دا یې غلطو نشاندهي هم پکاري، خو په نرمې ژبې سره. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوي کې ناست و، صحابه کرام ورسره دي. یو بانډچي راغی اعرابي او په جومات کې پیشاب شروع کړل. دا ښه ده چې زموږ د زمانې خلک نه اوس که دغلته یو ماشوم پاسي او پیشاب شروع کړي نو موږ به ټول په هغه چغې وو. ناست دي هغوی ټول ورته وي ماه ماه دا څه کوې، دا خو جومات دی. د تربیت دا انداز غلط دی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوښ کړی. هغه فرمایي لا تضربوا علیه البول، په ده باندې پیشاب مه بندوئ. ځکه یو سړي باندې چې تا هیبت راوستو او د پیشاب بند شو نو ممکن دا د دې نه ناقابل علاج بیماری جوړه شي. استادان ته پکار داري چې هغې احادیث په صحیح طریقه ووایي، او چې د هغې کوم حکمتونه وي چې هغه برسېره شي دې لپاره چې صحیح تربیت وکړی شي. د انسان علاج بیا ډېر په مشکله کېږي، او که ځای ګنده شی د هغې علاج په اسانه کېږي. احادیث په داسې انداز کې ووایي
دا غیر نور ثابتول مه کوئ چې د فلاني مذهب ټیک دی او فلاني غلط دی، هغه دې لپاره نه راغلی. حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول حدیث دی او ټول قابل عمل دی ما سوا د منسوخ حدیث. هغه سړي چې پیشاب وکړل ښه فارغ شو ناراغی، هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار او مور د هغه نه قربان شي، ما قهرني وما قهرني، ما ته ونه قارېدو زه یې ونه زورلم. دا تربیت دی، هغه استاد هم دی. زه کېنولم نو ما ته وایي دا جماعتونه چې کوم دي لن تبن لهذا، دا د پیشاب دپاره نه جوړ کړي شي، دا دې لپاره جوړ کړي شوي دي چې په دې کې بعد الله ذکر کېږي، قرآن به لوستی شي، لمونځ به کولی شي. زه په مسله پوه کړم. جماعت پلید شوی دی، کوم جماعت دی؟ مسجد نبوي. د مسجد نبوي درجه او د نورو مساجدو درجه کې فرق خاصه ته معلوم دی. دا مشران بعضې مشران که نه جماعت کې ټیکهداران دي، بس دا هغه خیال نه دی یوازې زه مسلمان یم، د جماعت کې بل څوک مسلمان نشته. دا به وړه وړه خبره باندې ډچه ډچه کوي. پکار دا چې هغې له تربیت ورکړی شي چې که ته جماعت بل ورکې یا بانګ وې یا جماعت دا وقف کړي، د دې دا مطلب نه دی چې ته دې جماعت کې سخت خبرې کې بدې خبرې دې چاته کوي. خپل ثواب مه بربادوئ په دې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وویل یا دو موقع راوړی په دې باندې واړوئ. پیشاب کم دی اوبه پې ډېرې شوې بس مسجد پاک شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تربیت طریقه دغه ده. ته دې لاندې د لږ استادان هم خپل ژوند تېر کړي، بچو له هم دا پکار دی چې هغوی د خپلو استادانو دومره احترام کوي څومره احترام چې د خپلو والدینو کوي. په وجه دا ده چې ټیک ده زما والدین هغوی سبب جوړ شوي دي زما دپاره دنیا د راوستو، لیکن ما ته د ژوند سلیقه چا ښودلې ده، د ژوند د تېرولو طریقه ما ته خپلو استادانو ښودلې ده. الله نه سوال کوو، د الله نه دعا کوو چې الله رب العزت دې ټولو طلباو له هغه علم ورکړي کوم چې مقصودي علم دی او په کوم کې چې د الله رضا ده، او الله رب العزت دې استادانو له طاقت ورکړي چې پای خطوطو باندې د خپلو شاګردانو تربیت وکړي، په کومو خطوطو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تربیت کړو، او الله یې د دین هغه نتایج برآمد کړي کم چې تر اوسه پورې د اسلافو د علم نه او د هغوی د شاګردانو ته یو فیض جاری دی او دنیا د هغې نه فایدې اخلي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.